માટે આર્ટ ઓફ લિવિંગના ક્લાસ ભરવા પડે, પણ ગિરીશભાઈએ એ આર્ટ ઓફ લિવિંગના ક્લાસ એ ચરિતાર્થ કરેલી છે. ગિરીશભાઈને બધા જ ઓળખતા હશે. તેમના પિતાશ્રી પૂજ્ય હરિભાઈ ડ્રેસવાલાએ શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમમાં પ્રાણ પૂર્યા છે. તેનું ફળ અત્યારે આપણે બધા જ ભોગવી રહ્યા છીએ. 365 દિવસ સવારથી રાત સુધી સુંદર આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રામો થતા જ હોય છે. શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમ ભારતનું શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક પ્રસારનું મહાકેન્દ્ર છે. આશ્રમમાં આવતા સંતો, દિગ્ગજો, મહાનુભાવોના સત્સંગ, જ્ઞાન સત્ર, માનવ કલ્યાણના સુંદર કર્મયોગી બની રહ્યા છે. પ્રેમપુરીજી આશ્રમના વિકાસમાં તમે ઉત્તમ યોગદાન આપી રહ્યા છો ગિરીશભાઈ. ગિરીશભાઈમાં એક પ્રેમાળ, નિખાલસ વ્યક્તિત્વ, બૌદ્ધિક પ્રતિમાના દર્શન થાય છે. સંતોનું સતત સાનિધ્ય મળ્યું છે અને કૃપા દ્રષ્ટિ પણ મેળવી છે. 4 પેઢીથી શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમમાં આવતી હોય તેવું આ પહેલું કુટુંબ છે. ગિરીશભાઈ તેમના પૂજ્ય માતુશ્રી પાછળ ભક્તિ સંગીત સ્પર્ધા અને પિતાશ્રી પાછળ શતાબ્દી મહોત્સવ રાખે છે, જે ખરેખર આપણા માટે બોધ આવી જાય છે. યુવાન યુવતીઓ માટે દિવ્ય પથ પણ ચલાવે છે, જે દીવાદાંડીની ગરજ સારે છે. વસ્તુઓ અને વૈભવોની વિપુલતા કરતા અંતરની તેજસ્વીતા, સચ્ચાઈ અને અમીરાત અનેક ગણા મહત્વના છે. તો આજે ગિરીશભાઈને હું વિનંતી કરું છું કે આજનો પ્રોગ્રામ તેઓ શરૂ કરે. પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના આશીર્વાદ બધાને મળે એવી ઈચ્છા ધરાવું છું અને 2 શબ્દો આશીર્વચનો આપે. ને આપણો પણ એક લાવો છે, ગુરુજીને સાંભળવા એક મોટો લાવો છે. સદાશિવ સમારંભાં શંકરાચાર્ય મધ્યમાં અસ્મદાચાર્ય પર્યંતાં વંદે ગુરુ પરંપરાં. વંદે ગુરુ પરંપરાં. યૈરિમે ગુરુભિઃ પૂર્વં પદવાક્ય પ્રમાણતઃ વ્યાખ્યાતા સર્વવેદાંતા સ્થાનિત્યં પ્रणतोऽस्म्यहं. સ્થાનિત્યં प्रणतोऽस्म्यहम्. ओम शांति शांति शांति. हरिओम हरिओम. बड़े ही आनंद का अवसर है बाबुलनाथ भगवान के छत्र छाया में विराजमान अनेक ब्रह्मज्ञ संत महापुरुषों के कृपा आशीर्वाद के कारण स्वाध्याय, प्रवचन, सत्संग, सद्बुद्धि दान, शास्त्राध्ययन, इन सब की अविरत परंपरा जहां पर बह रही है, ऐसे इस परम मंगलकारी प्रेमपुरी आश्रम में बैठकर हम सब अपने जीवन के सेकंड इनिंग के उत्तम रीति से निर्वाह करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं. कि जैसे माता जी ने अभी अभी बताया और जैसे हम जानते हैं, अभी तो 4 साल हुए हैं, पिछले बार भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था. हमारे परम प्रेमास्पद आदरणीय गिरीश भाई ने ही मेरे ख्याल से भीष्म के ऊपर विसामों का कार्यक्रम हुआ था. एक चीज मुझे थोड़ी सी बतानी है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे. मुख्य के लिए मैं भी उसी के लिए आया हूं, बैठा हूं. हम सामान्यतः किसी भी उम्र में हो, जब बढ़ती उम्र हो, जब हम कहते हैं कि इसके ऊपर संस्कारों की आवश्यकता है, बच्चे हैं, तो आदर्श व्यक्ति और उनके द्वारा हमें प्राप्त होने वाले आदर्श, ये एक बहुत ही विचारणीय और बहुत ही डेलिकेट पॉइंट है.
क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सही आदर्श नहीं है, हमने अगर सही आदर्शों को नहीं चुना है, तो हम गलत आदर्शों को खींचने वाले मैग्नेट बन जाते हैं। स्कूल, कॉलेज में जहां हम जाते हैं, सामान्यतः हम कहते हैं बच्चों को बोर्डिंग स्कूल मत भेजो, बिगड़ जाएंगे। हॉस्टल में मत भेजो, बिगड़ जाएंगे। अदर स्टेट में मत भेजो, बिगड़ जाएंगे। ये क्या है? ये इसी के कारण है क्योंकि हमें वहां पर कौन सा संग मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। कौन सा संग मिलेगा अर्थात वह कौन से आदर्शों को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में उन आदर्शों का होना जरूरी है जिन आदर्शों को बच्चों को बोले बिना वह हमारे जीवन में देखते हुए हमसे स्वीकार कर लेंगे। हमारे ऊपर यह दायित्व है। और खुशी की बात यह है कि हम यहाँ पर जो सत्संग परिवार देखते हैं, उस सत्संग परिवार में यह दायित्व को बहुत अच्छे से निभाया हुआ दिखाई देता है। और यह उनके बच्चों के जीवन को, उनके संस्कारों को देखते हुए पता चलता है। तुकाराम महाराज जी ने बोला था, शुद्ध बीजापोटी फड़े रसाळ गोमटी। अगर बीज शुद्ध है तो उस शुद्ध बीज से बहुत सुंदर फल देने वाला वृक्ष उत्पन्न होता है। तो यहां पर जैसे हम एक व्यक्तित्व को चुना, इस व्यक्तित्व के आधार पर उनके जीवन में उन्होंने जिन आदर्शों को अपने जीवन में धारण किया और उन आदर्शों को धारण करने के लिए उन्होंने जो जो त्यागा। आदर्शों को धारण करना सस्ती बात नहीं है। आदर्श को जीवन में धारण करने की कीमत चुकानी पड़ती है। सत्य को अगर मैंने धारण किया है तो हरिश्चंद्र का उदाहरण है, उन्होंने सत्य की कीमत चुकाई है। द्रौपदी ने धर्म को जीवन में धारण किया है, अभी आज हम सुनेंगे, उसकी कीमत उन्होंने चुकाई है। स्वयं के ऊपर होने वाला अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे, यह जो क्षात्राणी की प्रवृत्ति है, यह जो उनके जीवन में दिखाई देती है, यह जीवन में धारण करने की उनको कीमत चुकानी पड़ी है। क्या हम वह कीमत चुकाने को तैयार है? यह सबसे महत्व की बात है। यह बदलाव की कीमत चुकाना, और उसके लिए हम जो करते आए हैं उससे अलग जाने की तैयारी और साहस रखना। और यह बात सिर्फ भारतीय मनीषा ने तो बहुत गहराई से पकड़ी ही है। कुछ दिनों से हम पाश्चात्य मनीषा का कुछ अध्ययन कर रहे थे कि उनकी विचार की गहराई कितनी है, तो पता चला वहां पर भी कैंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा था, स्टुपिडिटी क्या चीज है? स्टुपिडिटी की डेफिनेशन दी थी उन्होंने। बोले स्टुपिडिटी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू ऑनर योर ओन इंटेलिजेंस, आपके अपने बुद्धिमत्ता को आदर न देना। जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। हम कहते हैं ऐसा, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। इससे क्या होता है कि हमें अनावश्यक दुख सहना पड़ता है। दूसरी बात, सहन करना यह सामान्यतः एक बहुत बड़ा सद्गुण माना जाता है। इसी को अध्यात्म परिप्रेक्ष्य में तितिक्षा बोलते हैं। तपस्या, इसी से तपस्या आती है, तितिक्षा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। हम देखते हैं कुंती माता ने इतना सहन किया, द्रौपदी जी ने इतना सहन किया, सब लोग सहन करते हैं। खासकर मातृशक्ति से सहन शक्ति की बहुत बड़ी अपेक्षा रखी जाती है। आप देखना समाज में मातृशक्ति जहां होती है, कहते हैं कि सहन करना स्त्री का गुण है, बहुत बड़ा गुण है। टॉलरेंस, और यह धर्म में भी आता है। स्वामी विवेकानंद का जो पहला लेक्चर था शिकागो में, वहां पर उन्होंने कहा था, वी डू नॉट मियरली बिलीव इन रिलीजियस टॉलरेंस बट बिलीव इन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। सिर्फ टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। तो ये टॉलरेंस और स्वीकृति क्या चीज है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत देकर के बात को पूरी करते हैं। आपने वह कहानी सुनी होगी मेंढक की। कूपमंडुक नहीं, एक मेंढक। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले हम लोग स्वाध्याय में चर्चा कर रहे थे या प्रवचन में चर्चा कर रहे थे इस बात की। उसको आप गर्म पानी में एकदम से डाल दो, वह कूद के बाहर आ जाएगा। उबलते हुए पानी में अगर मेंढक को ऊपर से डाल दिया जाए, वो कूद के बाहर आ जाएगा, वो उसमें रहेगा नहीं। लेकिन अगर एक बर्तन में पानी रखो ठंडा, उसमें मेंढक को डालो और उस पानी को धीरे धीरे गर्म करो। पानी को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो शुरू में उसको बड़ा आनंद आता है,
पानी गुनगुना हो गया, धीरे 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 अब वह पानी इतना धीरे धीरे गर्म हो रहा है कि उसकी वजह से हमें कष्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा जो कष्ट हो रहा है उसको हम सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। कष्ट सहने की योग्यता नहीं बढ़ रही है, हमारी कष्ट सहने की और उसमें से बाहर कूद कर आने की योग्यता धीरे धीरे क्षीण हो रही है। हम मेडिकल में कभी देखते हैं कोई बीमारी हो गई, कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास जाएं अथवा न जाएं, देखिए क्या विकल्प है हमारे पास। या तो बीमारी डॉक्टर के पास न जाने से अपने आप कम हो जाएगी या तो बढ़ेगी। हाउ डू यू नो? कोई बीमारी है, सामान्य बीमारी है, उनके पास न जाने से भी अपने आप कम हो जाएगी, उसमें सहना ठीक है। लेकिन कोई बीमारी है जो बिना अगर नहीं जाते हैं तो बढ़ती चली जाएगी, उस समय जाना ठीक है। तो सहन क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर साधक हूं और मेरे साधन करते समय मुझे कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को सहना यह गुण है। लेकिन अगर मेरे ऊपर अधर्म हो रहा है और मैं एक का प्रतिनिधि हूं, एक ग्रुप का प्रतिनिधि हूं, तो उस अधर्म को सहना यह गुण नहीं है। अगर हम उस अधर्म को सह लेते हैं, द्रौपदी जी के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देता है। कई ऐसे गुण है, कई ऐसे आदर्श है जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं, लेकिन उसको जीवन में लाने के लिए फिर से वही बात है, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमारे कीमत चुकाने के तैयारी के ऊपर यह बात निर्भर करती है कि हम यह जो हमारे पुराण, इतिहास, वैदिक महान आदर्श है, इन आदर्शों से कितनी मात्रा में लाभान्वित हो सकते हैं। मुझे याद है हम बचपन में जहाँ स्कूल में जाते थे, मराठी स्कूल था, तो वहां पर वो उसमें कोटेशंस लिखे रहते हैं, छोटे छोटे कोटेशंस लिखते थे। तो वहां पर किसी ने लिखा था, केस वाढवून देवानंद होण्यापेक्षा बुद्धी वाढवून विवेकानंद व्हावे। बाल बढ़ाकर देवानंद होने की अपेक्षा बुद्धि बढ़ाकर, यानी अब सोचते हैं तो समझ में आता है कि वह आदर्श चेंज करने को बोल रहे थे कि आप आदर्शों का चुनाव कैसे करें। हमारे आदर्शों के चुनाव में अगर हम दक्ष नहीं है, हमारे शास्त्रों के चुनाव में हम अगर दक्ष नहीं है, हमारे धर्म के पालन में अगर हम दक्ष नहीं है, तो हमारे ऊपर अधर्म लादा जाएगा। हम अगर अपने शास्त्रों का सही अर्थ नहीं करते हैं तो हमें अपने शास्त्र का गलत अर्थ बताया जाएगा और उससे कितना बड़ा नुकसान है। आपने कई बार सुना होगा, एक शेल्डन पोलॉक नाम के एक व्यक्ति है, कौन से मल्होत्रा, राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा, वो इनकी इन्फिनिटी फाउंडेशन है, उनकी कई पुस्तकें पब्लिश हुई है। वह उन्होंने एक पूरी पुस्तक इसी बात पर लिखी है, ब्रेकिंग इंडिया। ऐसी कई पुस्तकों में से एक पुस्तक है। उन्होंने वहां पर यह चिंता जताई है कि उन्होंने भारतीय वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब का जर्मन, वो तो स्वयं जर्मन है शेल्डन पोलॉक, और जर्मन है या अमेरिकन है जो भी हो, तो लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट विचारधारा। तो कम्युनिस्ट विचारधारा में के दृष्टि से आप देखिए, ये एक पहले से हमने निश्चित कर लिया है कि यही सोचने की विचार पद्धति ठीक है, और उसी विचारधारा से वह भारतीय उपनिषदों का और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और फिर उसमें उन्हें रेसिज्म और अत्याचार और यह सब चीजें दिख रही है, और उनको उसके मास्टर समझने वाले उन्हीं से शास्त्राध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें हमारे शास्त्र का विपरीत अर्थ पता नहीं चलेगा। और यह क्यों होगा? वह इसलिए होगा क्योंकि हमने अपने संप्रदाय के पद्धति से उसका अध्ययन करना छोड़ दिया है। तो हम अगर अपने शास्त्रों का अपने संप्रदाय के पद्धति से अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे इस, यानी यह जो माइंड क्लीन स्लेट नहीं रहेगा, उसके ऊपर विपरीत विचार थोपे जाएंगे। हमारे शास्त्र में ये गलतियां हैं, ऐसा हमें बताया जाएगा, तो वह न हो, इसके लिए हमें अपने जीवन में अपने शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, आदर्शों के प्रति, अपने रोजमर्रा के विचार पद्धति के प्रति, अपने हैबिट्स के प्रति और अपने चरित्र के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। और दायित्व यह है कि हमें देख रहे हैं कुछ लोग, हमें देख करके वह हमारे विचार पद्धति को और हमारे हैबिट्स को और हमारे आदर्शों को सीख रहे हैं,
तो इसलिए हमारे ऊपर यह दायित्व बनता है, भले हम शब्दों से और प्रवचन देकर के किसी को ना बताएं, लेकिन हमें देख करके लोग सीख रहे हैं, तो हमारे जीवन में जब ये आदर्श हमें दिखते हैं, उनको दिखते हैं, तो वह उससे अवश्य लाभान्वित होते हैं। लेकिन बहुत मात्रा में यह हम अपने हृदय के ऐसे ही विचार जो मन में आए उसको कह दिया, लेकिन मुझे ये पूरी गारंटी है और विश्वास है कि यह कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। यह तो सिर्फ आपके जो आदर्श आपने चुने हुए हैं, उसकी एक प्रकार की हमने मौखिक स्वीकृति दी है, और यह बात को सिर्फ एक शब्दों के माध्यम से बोला है, ताकि यही बात दूसरों को भी पहुंचाई जा सके और इसका महत्व को उनको शब्दों के माध्यम से बताया जा सके। तो बहुत सुंदर अवसर है और आपके साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और अभी हम पहले भी हमने सुना था, बहुत सुंदर पद्धति से गिरीश भाई ने हमें बताया था, और हम अभी भी गुजराती तो समझते, बोल नहीं पाते। मैं गुजरात में कुछ वर्ष रहा भी था, जामनगर में, इसलिए गुजराती समझते तो है। तो इसलिए हम आनंद उठाएंगे आप सबके साथ में, और आपने यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। ગિરીશભાઈ આવો, બે શબ્દો આપણને દ્રૌપદી ઉપર આપણને વાર્તાલાપ કરશે. ओम ओम। विषय इतना सुंदर है और सामने विराजमान आप भी इतने ही, और पूज्य महाराज जी का सानिध्य है। प्रेमपुरी जी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है। एक द्रौपदी महाराज जी ने बताया कि सहनशीलता और टॉलरेंस स्त्री में, मैं नहीं मानता कि हमारे हिंदू धर्म में यह हम ये अवसर भी देते हैं कोई स्त्री को, और ऐसी स्त्री कि जिसे हम झांसी की रानी भी कह सकते हैं, अहल्याबाई भी कह सकते हैं, और यह इतिहास में सोने सुनहरे अक्षर से लिखा हुआ है कि वह माँ अहल्याबाई की जो धारा थी उसी को लेके माँ जगदम्बा और महाकाली और महाचंडी के अवतार अनेक रूप से सीता माँ में हम देखे या द्रौपदी में देखे, कहीं ना कहीं उसके दर्शन हो जाते हैं। यह एक हमारी जो नारी शक्ति में जब हमने खोजने की कोशिश की, एक भी पुरुष नहीं मिला। हमारे हिंदू धर्म में यह एक सबसे सुंदर बात रही, और विश्व उसको समझ सके तो उनके लिए एक बहुत ही उम्दा बात रहेगी कि नारी शक्ति एक जबरदस्त रीत से हिंदुस्तान में फूली फाली है, और उनको वो उस रीत से हमने देखा है, उनको सम्मान दिया है और उसका गौरव हम कर रहे हैं, उसका पूजन कर रहे हैं। और जो देवी देवता, हम ये भी मानते हैं कि सृष्टि का जो ब्रह्मा जी की हम बात करते हैं, मगर एक तरफ हम ये भी बोलते हैं कि माँ जगदम्बा यह सृष्टि की जो पूरी सृष्टि बनाने के लिए जिन्होंने प्रण किया था और जो सृष्टि बनी, उसमें माँ जगदम्बा ही उतनी भी रीत से हमारे बीच में हम शास्त्रों में देखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति वह एक बड़ा हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हम उसका सम्मान करें, मान करें, उन पर अभिमान ले। तो यह प्रेमपुरी आश्रम में जब हम बैठे हैं और ऐसी सन्नारी, ऐसी माँ की बात हो रही है, तो उसमें एक बात करना चाहूँगा कि प्रेमपुरी जी महाराज जो थे, उन्होंने खुद स्वातंत्र सेना में खुद हिस्सा लिया था। ऐसे संत के सामने विराज कर उनकी ही
प्रतिमा यहाँ विराजमान है साक्षात रूप से। हमारे पिताजी और माताजी, मुझे महाराज जी ख्याल है, कहीं ऐसी बहुत परिस्थिति का मैं वर्णन ये माइक पे नहीं कर सकता हूँ, मगर उस परिस्थिति में जब बहुत मुश्किल था कि उस जगह जाना, तो ये नक्की किया गया कि नहीं, हम लोग जाएंगे। न पुलिस प्रोटेक्शन था, क्योंकि वह जगह जाने के लिए, और पहली लॉरी में पिताजी और माताजी, यानी हम सबके हैं पिताजी माताजी, मेरे पर मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि जब प्रेमपुरी में आश्रम में हम विराजते हैं तो हरी भाई ड्रेस वाला या बच्चू भाई कहो या जो कहो, वह हमने हमारे ही है। तो वो लोरी में सबसे ऊपर बैठे थे, और पूरे जो यहाँ सत्संगी लोग थे, शायद धैर्यबाला बहन को पता होगा, सब साथ में जाकर ईश्वर का नाम लेते लेते उस बस्ती से हम लोग निकले। यह एक अपना उत्तरदायित्व है प्रेमपुरी का, यह गौरव है अपना, जिसमें माताएं भी थी। तो यह एक जो दिव्य प्रेमपुरी आश्रम की यह गाथा हम सुनने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ। भगवान कृष्ण महाभारत के हर पन्ने में छाए हुए हैं। हर जगह आप दर्शन कर सकेंगे ऐसी महाभारत। महाभारत महान तो है, कहते हैं कहने वाले कि भाई महाभारत जो है वो विश्व में हर जगह है, हर परिस्थिति में है। मगर महाभारत को कई दफे हमने बंद करके रख दिया था, और हमारे श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी जैसे संत बीच में आए। यहाँ प्रेमपुरी में भी महाभारत की कथा जबरदस्त रीत से चली थी, और उसमें जो नाद उन्होंने किया था उस हिसाब से आगे बाद में महाभारत की कथाएं कहीं चली, और अभी तो घर घर में जैसे रामायण पढ़ी जाती है ऐसे महाभारत पढ़ी जाती है। नारी शक्ति को उजागर करने के लिए महाभारत, और उनको समझने के लिए पति पत्नी का दायित्व क्या है, माँ बेटे का दायित्व क्या है, पुत्री के साथ कैसा व्यवहार है, हर छोटी बड़ी बातें जो महाभारत में वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। यह एक महाभारत है, ऐसा ग्रंथ जो अद्वितीय है। ऐसे ग्रंथ को प्रणाम करते हुए उसमें विराजमान कई सुंदर पात्रों को हमने दर्शन किया है। आज 24 नवंबर है। 24 नवंबर के 2022, सॉरी नवंबर मुझे प्यारा लगता है, पता नहीं, मेरी बर्थडे है तब, खैर जो भी है 24 फरवरी है। और 24 फरवरी को 2022 में यूक्रेन और रशिया की वॉर चालू हुई थी। यह महाभारत आज भी चल रहा है, वो कहाँ पहुँचेगा, कहाँ तक रहेगा, ईश्वर जाने। तो यह महाभारत तभी था। B.R. चोपड़ा की जो महाभारत सीरियल शुरू हुई उसको मैंने देखा कि 24 फरवरी में कहाँ था, तो उस पर हमने देखा कि भीष्म और जो अर्जुन की आखिरी 18वां दिवस है, और उसमें वह बाणशैया पर पहुंचने की कतार पे एकदम जगह एकदम नजीक पहुंच चुके हैं, और वह दृश्य चल रहा है। वह आज का दिन है, और आज के दिन ही हमारे चिमन भाई ने मेरे को लिफ्ट में बताया कि अभी हमारी द्रौपदी प्रेसिडेंट यहाँ से गुजरी। तो उनको भी वंदन करते हैं कि ऐसी स्त्री हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। मैंने बोला शायद मैंने किसी ने बताया नहीं कि भाई यहाँ द्रौपदी के गुणगान गाने जा रहे हैं, आप भी पधारिए। तो यह खैर जो भी है, एक लिसोटो पड़े ने तो પણ આનંદ આવે। એટલે એક આપણે જીવનમાં ઘસરકો કહીએ ને, એવી રીતે દ્રૌપદી મુર્મુ અહીંયાથી પસાર થયા, એમને વંદન કરીએ। એક સરસ નારી છે, અને જીવનમાં ઘણું સુંદર રીતનું એમનું જીવન હતું અને છે। તો આવી વ્યક્તિને આપણા પ્રેમપુરી આશ્રમ પર સમયસર
આ એક પ્રેમપુરીની ખાસિયત છે. કોઈ પણ તમે કાર્ય કરવા જાઓ તો કાર્ય કઈ રીતે થાય છે તમને ખબર નથી, કાર્ય થઈ જાય છે. અને કાર્ય થયા પછી જે વાહવા થાય કે જે સરસ રીતનું વાતાવરણ સર્જાય, એ આ પ્રેમપુરીની જે દ્વાર છે ને, ગુરુ શરણાજી મહારાજ કે હરિદ્વાર છે. આ તો બાપુજીનું સ્ટેચ્યુ છે, હરિભાઈ છે, પણ એને હિસાબે કીધું કે હરિને હિસાબે કીધું, પણ હરિદ્વાર છે. તો આ હરિદ્વારમાં આપણે બેઠા છીએ, તેમાં હરિના ગુણગાન જ ગાવાના હોય. અને હરિના ગુણગાન ગાઈએ ત્યારે કૃષ્ણ તો છે જ આમાં મહાભારતમાં, એ તો આપણી વચ્ચે હશે જ. અને મેં કીધું કોઈ ખાસ પ્રસંગ તમને ખ્યાલ હોય, કારણ કે મગનલાલ રેસવાલાની હિસાબે સુરેશભાઈએ જે સુંદર રીતના વસ્ત્રો, અને બી.આર. ચોપરાએ ખુદ કહ્યું કે જો હું આ સુરેશભાઈએ મને વસ્ત્રો ન પૂરા પાડ્યા હોત તો આ મહાભારત કેવું હોત. આની જે અદ્ભુતતા છે, એની જે પાત્રતા એક છે, એ અદ્ભુત હતી. અને એની અંદર ભીષ્મનો મુગટ આપણે જોઈએ, એક સુંદર આમાં વાત બી આવશે ભીષ્મના મુગટ માટે. એટલે એવી ઘણી વસ્તુઓ હતી. સાડીની કેટલી સુંદર વાતો આવશે. એ દરેક નાના નાના પાત્રોને એમણે ઝીણવટથી જોયા. અહીંયાથી હું એમને વંદન કરું છું. એમને ઈશ્વર કરીને એમનું સ્વાસ્થ્ય બી સરસ રહે, અને અમારી વચ્ચે થોડા વખતમાં હસતા રમતા આવશે બી ખરા. અહીંયા આવતું જો દ્રૌપદીનો આ બીજું આપણે સેશન રાખશું તો ચોક્કસ હું એને વિનંતી કરીશ કે અહીંયા આવે. અદ્ભુત રીતે એમણે ભારતીય ખોજને અનેકમાં એક ઇતિહાસ રચ્યો હતો. એવા અમારા મોટા ભાઈને અમે વંદન કરીએ છીએ. અને અહીંથી આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી સાંભળે તો છે જ. આ કાર્ય સહેલું નથી. ધંધો કરવો, બિઝનેસ કરવો. મહારાજજી આજે સવારે બહુ સરસ કીધું કે हमारे जीवन में क्रेडिट के पीछे जो होती है गलतियां वह ज़्यादा होती है, जो डेबिट के पीछे हम लोग गलतियां कम करते हैं. महाराज जी ठीक है. तो हम लोग यह क्रेडिट लेना इसके लिए चाहते हैं कि विश्व ने उसको देखा, विश्व ने सराहा. વર્ષાનું આગમન થયું અને રાજમહેલની અટારીથી નજરે પડતી વંશની અધિક પ્રસન્ન જાણવ. જે મારે કેવું છે લગભગ આમાં આવી જશે. વૃક્ષોની પ્રચન્નતાનો ચેપ પક્ષીઓનો પણ લાગ્યો હતો. ભીની સાંજે અર્જુન અને દ્રૌપદી વાતે ચડી ગયા ત્યારે સામીપ્ય શૃંગારમય બની ગયું. બંને વચ્ચે જે સંવાદ થયો તે સૌંદર્ય, માધુર્ય અને સહચાર્યની ત્રિવેણી પ્રગટ થઈ હતી. જ્યારે આ અર્જુન અને દ્રૌપદી આ ચીરહરણની આખી ઘટના બને છે ત્યારે ગાંધારી ભયંકર ક્રોધિત જ્યારે દ્રૌપદી થઈ જાય છે, અને અગ્નિ શિખા તો હતી જ હતી, અગ્નિપુત્રી હતી. એણે નક્કી કર્યું કે મારે હવે આ બધા આખો હસ્તિનાપુરને ખલાસ કરી નાખવું છે. અને જે રીતે કે છે કે હવે જે તમારે કરવું હોય તે કરો, પણ હું આ કરીને રહીશ કે આ બધું આખું વિશ્વ હું સમાપ્ત કરી દઈશ. તમે આવી નારીને આ રીતે તમે મશ્કરી ઉડાડો, જાંગ ઉપર હાથ ફેરવો તમારે, કે અને જે રીતની ગંદી વાતો ત્યાં થઈ હતી દોહરાવે છે અને કહે છે કે આનો ખલાસ કરીને ત્યારે ગાંધારી દોડતા આવે છે. ગાંધારી કે જે પગે લાગે છે ને કે તું અટકી જા, અટકી જા. અરે તમારે લોકોને સાડી જ તમારે કાઢવી છે તો તમારી માની કાઢો, અહીંયા આવો અમારી પાસે. આ ગાંધારી જબરજસ્ત વ્યક્તિત્વ. ગાંધારી નારીની વ્યક્તિત્વ કેટલા તમારા સુંદર સુંદર છે આમાં. એ રીતનું વ્યક્તિત્વ. એને પછી આ લોકો ધૃતરાષ્ટ્રને ગરમ થાય છે, ક્રોધિત થઈને એને કહે છે એક શું કરે છે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર, તું આ બંધ કરો તમે, અને તમે આને જે જોઈએ છે તેને આપી દો. જે રાજ્ય એમણે આટલું સુંદર નિરપક્ષ વસાવ્યું છે એ આપવું હોય તો એ આપી દો. ત્યાં તો ખાનારમાં નહોતું એ, પણ એને આપી દો તમે પાછું, અને એને જીવન જીવવા દો. અને એ લોકો સુંદર ઇન્દ્રપ્રસ્થ બનાવે છે. એ ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં અર્જુન અને દ્રૌપદી બંને બેઠા છે. અને અર્જુન કહે છે પાંચાલી
આવી માદક સાંજે અત્યારે તો આનંદમાં આવે ને, અને એની પહેલા એનું આવશે, આમાં વર્ણન બી આવશે. આવી માદક સાંજે તો અધિક સુંદર જણાય છે. દ્રૌપદી, આર્યપુત્ર, મારું અભિમાન વધી જાય તે તમારા હિતમાં નથી. અર્જુન, કોઈ સુંદર સ્ત્રી સુંદર કહેવાને બદલે માત્ર એટલું જ કહેવું જોઈએ કે એ દ્રૌપદી સંદેશા છે, બસ એટલું જ પૂરતું છે. અર્જુન, યજ્ઞસેની, એક પ્રશ્ન પૂછું? આર્યપુત્રને એટલો અધિકાર તો હોય જ ને. પ્રશ્ન બહુ અઘરો તો નથી ને કે જેથી દ્રોણ જેવા ગુરુ નહોતા મારી પાસે તો હું મોડી પડું. અર્જુન કહે છે કે સ્વયંવરમાં જ્યારે મેં લક્ષ્યભેદ કર્યો તે ક્ષણે તને કેવી લાગણી થઈ હતી? જો અત્યારે બંને એકદમ પ્રસન્નતાથી બેઠા છે અને પતિ પત્ની વચ્ચેના આ વાર્તાલાપ છે, અને એ હું ધારું છું ચીનુભાઈ મોદી કરીને એક સુંદર લેખક થઈ ગયા, એણે લખેલો છે અને મને ખૂબ ગમ્યો, કારણ કે એમાં ઘણી વાતો મારે જે કરવાની છે એ બધી આમાં આવી જશે. આર્યપુત્રનો એ વિશેષ અધિકાર છે, પ્રશ્ન અઘરો તો નથી ને. અર્જુન કહે છે કે સ્વયંવરમાં જ્યારે મેં લક્ષ્યભેદ કર્યો તે ક્ષણે તને કેવી લાગણી થઈ હતી? જ્યારે એ લક્ષ્યભેદ એણે કર્યો ત્યારે તને કઈ, કારણ કે આટલા આટલા રાજાઓ વચ્ચે એક સાધારણ બ્રાહ્મણ, ત્યારે તો એને ખબર નથી કે અર્જુન છે. અર્જુન એના જીવનમાં અર્જુનની માટેની ઘણા વખત પહેલા અર્જુન માટેની લાગણી એને થઈ હતી, પરંતુ અર્જુન તો લાક્ષાગૃહમાં ગુજરી ખલાસ થઈ ગયો એ વાત હતી. બધા પાંડવો અને કુંતીમાં નથી રહ્યા એ આખી વાતો છે. એ સુંદર વાત છે. બધું ઘણું છે આમાં કહેવા જેવું, કે વિદુર એને ભોંયરું બનાવે છે, એક પંજરામાં ઉંદર ભરીને પછી એને મૂકે છે, અને એનાથી એ લોકોને ખબર પડે છે કે આ હકીકતમાં તો અમે આમાંથી ભોંયરામાંથી બહાર નીકળી જઈએ, અને એને સવે વચી જાય છે. એટલે આ કહે છે કે સ્વયંવરમાં જ્યારે મેં લક્ષ્યભેદ કર્યો તે ક્ષણે તને કેવી લાગણી થઈ હતી? દ્રૌપદી કહે છે, મારા રોમ હર્ષની ચરમ સીમા હતી. જો એક રાજકુમારી, સાધારણ બ્રાહ્મણ, એણે આ બાણ વિંધ્યું ત્યારે એ કહે છે કે મારા રોમ હર્ષની એ ચરમ સીમા હતી. મારી આંખમાં હરખના આંસુ હતા, અને હું તમારી સાથે એકરૂપ થઈ જવા માટે અધીરી બની હતી. મેં વરમાળા પહેરાવી ત્યારે હું તમારામય બની ગઈ હતી. પરંતુ અર્જુન કહે છે કે પરંતુ તે ક્ષણે તો બ્રાહ્મણ વેશમાં હતો, હું ક્ષત્રિય ક્યાં હતો જ? કેવી રીતે બની શકે કે એટલે આટલી સમૃદ્ધ સામ્રાજ્ઞી રાજકુમારી, અને અત્યારે સામ્રાજ્ઞી બનવા માટે તું તારા આટલા તડપતા હતા બધા, કે મેં એને છોડીને તો એક સાધારણ બ્રાહ્મણ કુંભાર. ત્યારે હજુ આગળ પણ સુંદર છે. પ્રત્યેક સ્ત્રીને સામર્થ્ય પ્રત્યે જબરું આકર્ષણ રહેતું હોય છે. સ્વજનો મને મનસ્વી કહીને ક્યારેક મારી મશ્કરી પણ કરતા હતા. હા, હું મનસ્વી ખરી, પરંતુ જે સ્ત્રી મનસ્વી હોય તેને કદી અસમર્થ પતિ ન ગમે. જો આ આપણી નારીઓનો આ એક આનંદ છે. આ સ્ત્રી હંસાબેન, આ ધૈર્યબળાબેન, આ એક શબ્દ કેટલો સુંદર છે. મનસ્વી હોય તેને કદી અસમર્થ પતિ ન ગમે. હા મયુરા, સાંભળે? હા. હું બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય નહીં, પરંતુ સમર્થ પુરુષને જંગતી હતી. આ સ્વયંવર પછી તો 5 ભાઈઓ સાથે એક કુંભારના ઘરે પહોંચી. હવે જે હું તમને કહેવા માંગતો હતો આ વાક્ય છે. સ્વયંવર પછી તો 5 ભાઈઓ સાથે એક કુંભારના ઘરે પહોંચી, ત્યારે અમારી ઘોર દરિદ્રતા જોઈ તું તો શોકમગ્ન બની ગઈ હશે. અર્જુન કહે છે, હું તે વખતે તને ધારી ધારીને જોતો હતો. દીનાબેન, આ શબ્દો બધા એટલા સુંદર છે. હું તમને ધારી ધારીને જોતો હતો કે તારા મુખારવિંદ પર જરા સરખી પણ ગમગીની નથી. આજે પણ મને એ સ્વસ્થ મુખારવિંદ બરાબર યાદ છે. વિચાર કરો કે જે આટલી સમૃદ્ધિમાં ઉછેલી રાજકુમારી આજે સામાન્ય કુંભારના ઘરમાં, એને ખબર નથી આ અર્જુન છે ને આવી છે.
દ્રૌપદી કહે છે સમર્થ વીરને પામ્યાનું ગૌરવ હોય ત્યાં ગમગીની કઈ રીતે ટકે. શું આપણી ભારતીય નારીઓ છો, આ તમારા બધામાં શક્તિ છે. અમારે દીનાબેનને ઓછા સમજો તમે, આમાં જબરજસ્ત છે અમારા. ખરેખર મજાક નથી, આ હકીકતમાં અમારે મેં કીધું દ્રૌપદી આપણા રાષ્ટ્ર પ્રેસિડેન્ટ હમણાં જ ગયા અહીંયાથી. આ બધી શક્તિઓ છે આપણી. અમે તો ભિક્ષા લેવા ગયા, ભિક્ષા લઈને પાછા આવ્યા ત્યારે મેં ભોજનનો થોડો ભાગ દેવોને તથા બ્રાહ્મણોને ધર્યો. પછી બાકીના ભાગમાં અર્જુન કહે છે કે રહેલા ભાગમાંથી મેં તને ભોજન આપ્યું અને તે ખાધું પણ ખરું. પછી દ્રૌપદી કહે છે પતિ મનગમતો હોય તો દરિદ્રતા બિલકુલ નથી પજવતી. પતિ મનગમતો હોય, આ મધુસૂદનભાઈ સાંભળો છો ને, પતિ મનગમતો હોય, હર્ષદભાઈને કહેજો, પતિ મનગમતો હોય તો દરિદ્રતા બિલકુલ નથી પજવતી. અર્જુન કહે છે હે યાજ્ઞસેની, અમે 5 ભાઈઓ ભોંય પર દર્ભની પથારી કરી સૂતા હતા. દર્ભની પથારી, જે ઘાસ જેવું હોય ને એની પથારી. હા દર્ભની, હા દર્ભ એની ઘાસની જ વાત કરું છું. યસ, દર્ભની પથારી કરી સૂતા હતા ત્યારે તું અમારા પગ પાછળ ઓશિકા વિના સૂઈ ગઈ. તે મને બરાબર યાદ છે. તને તારા દુર્ભાગ્ય પર રડવું ના આવ્યું? કોણ પૂછે છે? અર્જુન. આટલો સમર્થ, રાજુભાઈ આટલો સમર્થ પતિ એ એને પૂછે તને તારા દુર્ભાગ્ય પર રડવું ના આવ્યું? ઘણી પરિસ્થિતિઓ આપણી પાસે એવી આવે છે કે આપણને એમ લાગે કે આપણે ગયા પણ આપણે ઈશ્વર આપણને એવી રીતે સરસ રીતે સાચવી લઈને આપણે બહાર નીકળી જઈએ, ખબર નથી પડતી કે આપણે દુર્ભાગ્યની પથારી પર ક્યારેક સૂતા હતા. આ એક ઈશ્વરી કમાલ છે. જ્યારે લખવા બેસીએ ને ત્યારે આ બધું થાય. જે મને કીધું ભગવાન કૃષ્ણ દેખાય કે સ્વયંવરમાં કઈ રીતે તું મને આટલી જબરજસ્ત નારીને લગ્ન બતાવે ને. ખરેખર હે ઇન્દ્રપુત્ર, દ્રૌપદી કહે છે સમર્થ પતિ નો અનહદ પ્રેમ એ જ પત્નીનું ખરું સૌભાગ્ય છે. હે ઇન્દ્રપુત્ર, સમર્થ પતિનો અનહદ પ્રેમ એ જ પતિનું ખરું સૌભાગ્ય છે. બાકીની બધી ગૌણ વાતો છે. આ આપણી ભારતીય નારીના શબ્દો હોઈ શકે. અર્જુન, અરે શ્યામા, જ્યારે માતાએ ભિક્ષા સરખે ભાગે વેચવાનું કહ્યું અને તને 5 પતિ સાથે લગ્ન કરવાની પરિસ્થિતિ પેદા થઈ ત્યારે તને આંચકો નહોતો લાગ્યો? આ ઝીણી વાતો કેટલી સુંદર છે. દ્રૌપદી કહે છે અરે પુત્ર, હું અવશ્ય ડઘાઈ ગઈ હતી. મારા પિતાને પણ જબરો આઘાત લાગ્યો હશે. યુધિષ્ઠિરે એમને સમજાવ્યા તોય પિતાશ્રીને ગળે વાત ઉતરી નહીં. જ્યારે વ્યાસ ભગવાન, આજે અમે વાત કરી આવી, વ્યાસ ભગવાને મારા પૂર્વજન્મની કથા કહી અને શંકરના વરદાનની વાત કરી ત્યારે પિતાશ્રીના મનને શાંતિ થઈ. અર્જુન, મારી પ્રિય પંચાલી, આંચકો તો મને પણ લાગ્યો હતો. તું મારા એકલાની, મારે 5માં વેચવાની? પુરુષ જાત આવી, એને આ ન ચાલે કે કઈ રીતે આ. ત્યારે અરે શ્યામા, જ્યારે માતાએ ભિક્ષાને સરખે ભાગે વેચવી લેવાનું કહ્યું અને તને 5 પતિ સાથે લગ્ન કરવાની પરિસ્થિતિ પેદા થઈ ત્યારે મને આંચકો તો નહોતો લાગ્યો. તને આંચકો નહોતો લાગ્યો? ત્યારે એણે જે શંકર ભગવાનના વરદાનની વાત કહી ત્યાર પછી અર્જુન કહે છે મારી પ્રિય પાંચાલી, આંચકો તો મને પણ લાગ્યો. તું મારા એકલાની મટીને 5માં વહેંચાઈ ગઈ એ વાતનો આઘાત મને જરૂરથી લાગ્યો. દ્રૌપદી, હું અગ્નિપુત્રી છું અને યજ્ઞ સેના છું, પણ હું જો કોઈ માતાની કુખેથી જન્મેલી દીકરી હોત તો કદાચ. જ્યારે એનું ખમેર બતાવે છે કે હું અગ્નિ પુત્રી હતી, યજ્ઞ સેની હતી
અને જો હું કદાચ સામાન્ય રીતે જન્મ્યો હોત તો કદાચ મને આ હું સહી ન શકી હોત. હે શ્યામા, તારામાં એવું તે કયું તત્વ છે જેને કારણે તું બધા જ ભાઈઓને પ્રિય અને પોતીકી લાગે છે? હે ઇન્દ્રપુત્ર, શંકર ભગવાને ગત જન્મમાં આપેલા વરદાનને મેં હૃદયપૂર્વક સ્વીકારી લીધું. પરિણામ જે અશક્ય છે તે શક્ય બન્યું છે. અર્જુન કહે છે કે હે પ્રિયા, તું તો ઇન્દ્રપ્રસ્થની ઇન્દ્રાણી હવે થઈ ગઈ. હવે તો એ ઇન્દ્રાણી થઈને બેઠી છે. કારણ કે ઇન્દ્રપ્રસ્થ જે આપણે વાત સાંભળીએ ને, દુર્યોધન જ્યારે ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં જાય છે અને જે પાણીમાં પડે છે અને આખી કેવું ઇન્દ્રપ્રસ્થ હશે, એ જ ઝૂંપડામાં હતી, એક રાજકુમારી હતી મહેલની. આ રીતે ઝૂંપડામાં આવી તો બી મસ્ત. અને જ્યારે ઇન્દ્રપ્રસ્થની રાણી થઈ કે જેમાં એને આંધળાનો પુત્ર આંધળો, આ પરથી બધા કે છે મહાભારત ત્યાંથી બન્યું. કોઈ વાતમાં માલ નથી. એની પહેલા તો જે દુર્યોધન એની મશ્કરી ઠઠ્ઠા દુશ્મને બધા કીધું દુશાસને કરી હતી, એની સામે આ વાક્ય તો કંઈ હતું જ નહીં. એ કૃષ્ણની કરામત હતી. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુસ્થાન અધર્ષ. જે શબ્દો હતા એને એમણે ભગવાન કૃષ્ણ એટલા માટે તો આવ્યા હતા. અને એમનો જન્મ હતો. શકુનીને તમે પાસ્ટ જુઓ ને, એની જે આખી એની જે જેલમાં નાખવામાં આવ્યો જ્યારે ગાંધારી એની બહેન, એ આખું સાંભળો ત્યારે આપણને એમ લાગે કે ના, એ શકુની જે કૌરવમાં અંદર આવ્યો હતો ત્યારે એ ઉંદર જેમ કાતરે ને એ રીતે જ આવ્યો હતો. એ કૌરવોને ખલાસ કરવા માટે જ આવ્યો હતો. અને એના બહેનને આવા આંધળા પતિ સાથે જે પરણાવ્યો હતો એને જામ્યું નહોતું. ને 100 ભાઈઓ અને એના પિતાને બંનેને બધાને જેલમાં નાખી અને ધૃતરાષ્ટ્રે તડપાવીને માર્યા હતા. એ પાપ બી એને લાગ્યું હતું કે એના 100 દીકરાઓ મર્યા. આ બધું જે અહીંયાનું અહીંયા જ છે. તમે સારું કરો તો બી અહીંયા છે, ખરાબ કરશો તો અહીંયા. ઈશ્વર બધું તાળો મેળવીને આપે છે તમને. મહારાજે કીધું ને, તમે ક્રેડિટ ને ડેબિટ કરવા જાઓ પણ વાતમાં કઈ માલ નથી. ક્રેડિટ અને ડેબિટ ઉપરવાળો કરે છે. તો એની આપણે હતા ત્યાં આપણે આવીએ. એટલે એ અત્યારે ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં બેઠી છે અને આ ચર્ચા થાય છે. હે શ્યામા, તારામાં એવું કોઈ તત્વ છે કે જેને કારણે તું બધા જ ભાઈઓને પ્રિય અને પોતીકી લાગે? દ્રૌપદી કહે છે કે હે ઇન્દ્રપુત્ર, શંકર ભગવાને ગત જન્મમાં આપેલા વરદાનને મેં હૃદયપૂર્વક સ્વીકારી લીધું. પરિણામ જે અશક્ય છે તે શક્ય બન્યું છે. અર્જુન કહે છે હે પ્રિયા, તું તો ઇન્દ્રપ્રસ્થની ઇન્દ્રાણી છે. દ્રૌપદી કહે છે ના, જો પત્નીને આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં જાઓ, આપણે આ રૂમની અંદરની વાત બી હોય ને તો આ જ હોય કે મને તમારી સાથે હું રહું તો તમે ઉપર થોડાક અમારી આગળ ચાલો. ભલે આજે ઘણી સ્ત્રીઓ જોતી હોય કે પતિ કરતા બી ખૂબ જ આગળ વધી ગયો, પણ જ્યારે બંને સાથે ચાલતા હોય ત્યારે એને એમ લાગે હું એની પાછળ છાયાની જેમ જાઓ. હું એનો પડછાયો કે એ મારો પડછાયો? ના, હું જ એનો પડછાયો. એ આ વાત છે કે ના, હું ઇન્દ્રાણી નથી. હું તો ઇન્દ્રપુત્ર અર્જુનની ગૌરવવંતી અને ભાગ્યવતની પત્ની છું. આ ભારતીય સ્ત્રી કહી શકે, બીજી નહીં. અમે USA ને બધે ફરતા હોઈએ, અહીંયા ઉષાબેન બેઠા છે, તો ત્યાંની જે અમેરિકન, આપણે ઇન્ડિયનની વાત નથી કરતો, એની આ જ હોય, આઈ એમ સમથિંગ. નાઉ forget. 10 years is more than enough. Now go marry another. આ અત્યારનો કાળ છે એ બાજુનો. પૂર્વ અને પશ્ચિમ આ તો મોટો ફરક છે. અર્જુન કહે છે હે શ્યામા, હું તો તારો ભક્ત બની ગયો. પછી ઘણી બીજી સુંદર વાતો છે એ લોકોની. પણ આ જે બંને જે છે, પછી આ નાનકડા 2 વાક્યો છે. આર્યપુત્ર, દ્રૌપદી કહે છે કે તમે મારા પ્રિયતમ છો.
ભક્ત શ્યામાના નહીં શ્યામના છો. તમે શ્યામાના નહીં, એટલે તમે મારા ભક્ત તો છો એ કોઈ આત્મા માલ નથી, પરંતુ આપણે બંને જે છીએ તે શ્યામના ભક્ત છીએ, એટલે ભગવાન કૃષ્ણના છીએ. આપણે બધા જ એ દ્વારકાધીશ શ્યામ સુંદરના ભક્તો છીએ. અર્જુન કહે છે, પ્રિય, તને પ્રશ્ન કરવા હું શું કરું, તને પ્રસન્ન કરવા હું શું કરું. આટલું કર્યા પછી ઝૂંપડામાંથી સ્વયંવરમાંથી ઇન્દ્રપ્રસ્થ લઈ આવે અને પછી એને આટલી સાહેબીમાં રાખે અને રાજરાણી કરીને ઇન્દ્રાણી કરીને રાખે. ત્યારે એને એક નાનકડો પ્રશ્ન અર્જુન એ જ પૂછે છે કે પ્રિય, તને પ્રસન્ન કરવા માટે હું શું કરું. દ્રૌપદી કહે છે કે આર્યપુત્ર, જે અપ્રસન્ન હોય તેને તો પ્રસન્ન કરાય, જે અપ્રસન્ન હોય તેને જ પ્રસન્ન કરાય. હું તો તમારા સંગે પ્રસન્નતાના સરોવરમાં સ્નાન કરી રહી છું. હવે આપણે બંને શીતળ સરોવરમાં ડૂબકી મારીએ ત્યારે શબ્દોની ખેલ તને પણ સમજાશે અને મને પણ સમજાશે. આ એક સુંદર દ્રૌપદીની વાત આપણે કરી. ઘણી સુંદર હજુ કૃષ્ણ અને દ્રૌપદીની બે આ જ રીતની સુંદર વાતો જ્યારે વનમાં આપણે દુર્વાસાની વાતો સાંભળીએ છીએ. એક ચોખાનો દાણો ને તુલસીનો લઈ અને બધાને તૃપ્ત કરાવ્યા એમણે ઋષિમુનિઓને. તો આ બધી વાતો પણ આપણે વચ્ચે આવશે, પણ એની અંદર એક સુંદર વાર્તાલાપ કૃષ્ણ અને દ્રૌપદી વચ્ચે છે. જીવનમાં નવરા બેઠા આપણે હોય ને, આપણે સારી સારી વાતો કરીએ. આપણે હિલ સ્ટેશન પર જઈએ છીએ ને ત્યારે આ એક ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે જ્યારે બી જઈએ ને ઈશ્વરને સાથે લો. ઈશ્વર એક એવી શક્તિ છે, આપણને ક્યારે બી કોઈ બી રીતે તમે એના દર્શન કરી શકો છો. તમારામાં એટલું બળ ઈશ્વરે આપેલું છે. આજે મહારાજજીએ કીધું ને કે દ્રૌપદી આપણે જે દુઃખ ભોગવ્યા હશે કે નથી ભોગવ્યા એ મને ખબર નથી, પણ જે બી દુઃખ ભોગવ્યા હશે તે ભગવાન કૃષ્ણની સામે કાંઈ જ નથી ભોગવ્યા. દ્રૌપદી જેવી વિભૂતિ, જે અગ્નિશિખા કહેવાય, અગ્નિપુત્રી કહેવાય, અને આ રીતનું એનો જે જબરજસ્ત રીતનું એનું જીવન અને એના પછી એને આખી એની પરિસ્થિતિ, એને અપમાન કરવામાં આવે, એના ચીરહરણ કરવામાં આવે, એને ઝૂંપડીમાં રહેવું પડે, નીચે સૂવું પડે, અને છેલ્લે ઇન્દ્રપ્રસ્થના જ પેલા મહેલમાં જઈને બેસે તો પણ એ દ્રૌપદીની રીતે રહી. પોતાનું માન, પતિઓનું સન્માન, છોકરાઓને 5 દીકરાઓને મારી નાખ્યા અસ્વસ્થતામાં ને ક્ષમા આપી શકે એ નારી ભારતીય નારી હોઈ શકે, અને એ ફક્ત ને ફક્ત દ્રૌપદી હોઈ શકે. आदरणीय स्वामी जी के चरणों में वंदन, प्रेमपुरी महाराज के चरणों में वंदन. विसामो तो हंसाबेन તમારો બધો હિટ થતો જાય છે. આજે આપણા સૌના લાડીલા ગિરીશભાઈએ જે રીતે દ્રૌપદી વિશે આપણને જ્ઞાનિત કર્યા, મહાભારત અને રામાયણ ફક્ત ગ્રંથ નથી રહ્યા અને રિયાલિટી છે. જો આપમાંથી કોઈ શ્રીલંકા જાઓ તો જેવું પ્લેન ચાલુ થાય અને તમે નીચે જોશો તો 24 કિલોમીટર લાંબુ અને 3 કિલોમીટર પહોળું રામ સેતુ હજી દેખાય છે. અને અત્યારે જે ગિરીશભાઈએ વાર્તા કરી કે બર્બરિકની વાર્તા કરી કે એણે જે વ્રત લીધેલું કે હું જે પક્ષ હારશે એના વતી હું લડીશ, તો કૃષ્ણએ કીધું તો આ લડાઈ પૂરી જ નહીં થાય, તું મને તારું માથું આપ અને કળિયુગમાં લોકો તને હારે કા સહારા
બાબા શ્યામ અમારા. ને આજે પણ તમે જુઓ છો કે જે ખાટું ગામ છે ત્યાં શ્યામ બાબા છે, 9 લાખ માણસો આવેલા અને 30 કિલોમીટર લાઈન લાગી. એટલે જે પાત્ર છે જે મહાભારતના છે, દે આર ઓલ રિયાલિટીઝ. ગિરીશભાઈ, આપે અમને એટલું જ્ઞાન આપ્યું, અને જે રીતે આ સુંદર અર્જુન અને દ્રૌપદીની વાર્તા કહી, એમાં તો બધાના દિલ જીતી લીધા તમે. I once again, all of you, please give a big hand. હવે આજે છે ને હું ભગવાન શ્રી રામ બાળ સ્વરૂપે લાવ્યો છું. એક મિનિટ ગંત જરા હું ધૈર્યપાડાબેનને કહીશ. ધૈર્યપાડાબેન તમે આવો. આવો હંસાબેન. આ બાળ સ્વરૂપ રામ શ્રી ગિરીશભાઈને અર્પણ. અને એની સાથે એક સંદેશો પણ છે. એમના પૌત્ર જયારે લગ્ન થાય ત્યારે રામ એમના ઘરે આવે. અને ગિરીશભાઈ બધાને સોનાના સિક્કા આપશે. ગિરીશભાઈ પ્લીઝ એક્સેપ્ટ. અરે ભાઈ, સોનાની સીડી ચડે ભાઈ. ચાલો, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હા આપો ને, આવો આવો. યસ ગિરીશભાઈ. સ્વામીજી ધન્યવાદ, પ્રણામ.